नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पाहत आहोत MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2025चा पेपर आहे आणि त्याच्यामध्ये जॉग्राफीचे जे 15 क्वेश्चन्स आहेत ते आपण इथे डिस्कस करणार आहोत. सो लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन. पहिला जो प्रश्न आहे सी सेक्शन आहे, आपला सी सिरीज आहे पेपरची. 16वा प्रश्न आहे 2011च्या जनगणनेनुसार अकॉर्डिंग टू द 2011 सेन्सस which union territory has the highest percentage of scheduled tribe population? What is the question? They are asking you about scheduled tribe population and about union territory. So just see the options. First option is Chandigarh, second option is Lakshadweep, third option is Dadra Nagar Haveli, and fourth option is Delhi. So as a matter of fact, you should know that North India generally they have less population of scheduled tribe. So you can easily cancel Delhi, you can easily cancel Chandigarh, Dadra Nagar Haveli, right, and Lakshadweep. So these are the two union territories left. Now answer is Lakshadweep. Lakshadweep is the smallest union territory of India, located in what? Arabian Sea. आणि त्याच्यामध्ये काय आहेत, शेड्यूल ट्राईबचं पॉप्युलेशन हायेस्ट आहे आणि आयोगाने तोच प्रश्न विचारलेला आहे. सो पुढचं प्रोडिक्शन काय आहे, यू शुड ऑल्सो नो हायेस्ट पर्सेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉप्युलेशन कुठे आहे, पर्सेंटेज कुठे आहे, ऍब्सोल्यूट पॉप्युलेशन कुठे आहे, वगैरे वगैरे. सो याचा आन्सर काय असणार आहे, पर्याय क्रमांक 2, लक्षद्वीप इज द करेक्ट आन्सर. ऑल्सो यू शुड नो लक्षद्वीप हॅज द हायेस्ट लिटरसी इन टर्म्स ऑफ युनियन टेरिटरी. जर तुम्हाला स्टेट विचारलं आन्सर विल बी केरला, मात्र युनियन टेरिटरी विचारलं आन्सर इज लक्षद्वीप. लक्षद्वीप हॅज द हायेस्ट लिटरसी ऑल्सो, राईट, इन टर्म्स ऑफ युनियन टेरिटरी. स्टेट विचारलं तर केरला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे, ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 17. According to the 2011 census of India, so this is the second question from 2011 census. So you should remember census is very important and latest census is of 2011 and you will get questions from census from both geography perspective and also from economics perspective. So according to the 2011 census of India, the state of Rajasthan had the lowest literacy rate of. So basically they are asking you to find out the literacy of Rajasthan. ठीक है. So option number 1 55.42, option number 2 61.8, option 3 66.11 and option 4 65.39. So इकडे जर तुम्ही पाहिलं lowest figure is what, 55. So don't just jump what they are asking, lowest literacy. So don't mark this question, this is a trap. Then you should also know highest literacy state is what, Kerala. लोएस्ट लिटरसी स्टेट यू शुड ऑल्सो नो, लोएस्ट कशामध्ये आहे, 61 आहे. लोएस्ट लिटरसी इज ऑफ बिहार, दॅट यू शुड नो. बरोबर आहे, 28 स्टेट्स आहेत. सो दॅट डज नॉट मीन की यू शुड बाय हॅड ऑल द लिटरसी रेट ऑफ एव्हरी स्टेट. नो, यू शुड ॲटलिस्ट नो हायेस्ट लिटरसी स्टेट, लोएस्ट लिटरसी स्टेट अँड रँक ऑफ महाराष्ट्र. सो महाराष्ट्र स्टँड्स ॲट 6th पोझिशन. महाराष्ट्राचा जर रँक विचारला, व्हॉट इज द रँक ऑफ महाराष्ट्र इन टर्म्स ऑफ लिटरसी, इट इज 6th. ठीक आहे. फर्स्ट इज व्हॉट, केरला. देन सेकंड इज व्हॉट, मिझोरम. थर्ड इज व्हॉट, गोवा. फोर्थ इज त्रिपुरा अँड फिफ्थ इज व्हॉट, हिमाचल प्रदेश अँड सिक्स्थ इज व्हॉट, महाराष्ट्र. सो ॲटलिस्ट यू शुड नो this figure. At least you should know first 6. Why 6? Because Maharashtra was ranked 6th according to the 2011 census. What is the question? 2011 census. आता latest there are many changes. ठीक आहे. त्रिपुरा, मिझोरम 100% dated झालेली आहे. So that is a different thing. What is the question? They are asking you about 2011 census. So these are some of the facts you should remember. Rank of Maharashtra 6. First 5 you should know. Lowest literacy state you should know. So here they are asking you about Rajasthan and the literacy of Rajasthan was 65.39%. ठीक है. So correct answer is 4. The answer of question number 17 is option number 4. Next question is from core geography. Which one of the following statement is false? Always remember, MPSC generally plays correct, incorrect, true, false. You should be very much
careful, right? So just read the question properly, read every word of the question properly and underline the keyword. Okay, so this is the false. They are asking you to identify the false statement. What is the first statement? The northern tip of mainland India is Daftar in Ladakh. So this is the easy question, purely based on state board, purely based on map, right? So if you are well versed with map, you can easily identify the correct and incorrect statement. The northern tip of, okay, northern tip is Daftar, it is in Ladakh. So these facts are mentioned both in NCERT and state board. Okay. Second question, the southern tip of mainland India is Kanyakumari in Tamil Nadu. So southern tip is what? Kanyakumari. It is in Tamil Nadu. So this is correct statement. This is also correct. The eastern tip of mainland India. Eastern means what? This side. Eastern tip of mainland India is Kibithu in Assam. See, this is a knack of UPSC, MPSC. Generally, MPSC makes changes in latter part of the statement. So the eastern tip of mainland India is in Kibithu. This statement is correct, but Kibithu is not in Assam, but it is in Arunachal Pradesh. So this is wrong. That means this entire statement is wrong. Kibithu is in Arunachal Pradesh, not in Assam. So this statement is wrong. The western tip is in what? Gwar Muta in Gujarat. So this is in Gujarat. So this statement is also correct. So as a matter of fact, if you don't know, make a note of this, because this is the easiest question from geography. Okay. So correct answer is option number 3. Why? Because they are asking you to identify the false statement. Third statement is wrong. So our correct option is option number 3. I hope you got the point. Right. So while analyzing these PYQs, also focus on the where MPSC is making mistakes. Right. So also track that thing. Next question is question number 19. Which one of the following statement is or are not correct? Again, here also they are asking you to identify incorrect statement. Okay. First statement, tropical cyclones. So the question is on tropical cyclones. Question is on physical geography, right? Tropical cyclones are formed in 30-degree latitude region north and south of the equator, correct? Second, B, the diameter of a tropical cyclone can range from 300 to 1500 kilometer and even more. Yes, this is also correct statement. Again, tropical cyclone, basic information they have given both in NCERT and in state board. This is mentioned. Tropical cyclones can have wind speed of 50 to 60 km per hour and even more. Again, this is also correct. And this statement, tropical cyclones flow clockwise direction in the northern hemisphere. So this is wrong statement. See, where they have mentioned, where they have changed the statement, where it is easiest to change or tweak the statement. Correct statement should be tropical cyclones flow anti-clockwise direction in northern hemisphere. So in lectures we learn about this. In northern hemisphere it is anti-clockwise, but in southern hemisphere it flows clockwise direction. So D statement is wrong. Okay. So there are two like दोन गोष्टी तुमच्या लक्षात तुम्ही ठेवायला पाहिजेत. First thing is what MPSC generally changes the most important keyword. So here is what? It should be anti-clockwise. So D statement is wrong and they are asking you to find out incorrect statement. So only A, no. B is correct, C is correct, B is correct, D is correct, D is incorrect. So here correct option is option number 3, only D. And second thing you should note is that MPSC generally make changes in the last statements. Okay, A, B, C and D. So MPSC wants you to read each statement, right? So they have made changes or they have made incorrect statement at the last statement, D. So correct answer is option number 3. Also be cautious that generally what happens, you are in hurry during exam and what happens की ABCD आहे मग आपण 4 ला मार्क करतो. बरोबर आहे. ABCD 1 2 3 4 आपल्याला वाटू लागतं, आपण 4 ला आन्सर मार्क करतो. तसं नाहीये. ऑप्शन नंबर डी जो आहे, स्टेटमेंट नंबर डी ऑप्शन नंबर 3 मध्ये आहे. तुम्हाला 3 चा गोल जो आहे तो हायलाइट करायचा आहे.
सो या सुद्धा गोष्टी लक्षात ठेवायचा आहे. अभ्यास महत्वाचा आहे, स्टडी इज इम्पॉर्टंट, बट दिस टेम्परामेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आय होप you got the crux. Tropical cyclone is important topic for you. They have given you the speed of winds, that is correct. Diameter of tropical cyclone, that is also correct. Then you should also know the region where they are generated. Then you should also know why they are generated. Next question they have asked the same. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे बघा इंडियन जॉग्रफीवर. क्वेश्चन नंबर 20 आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्हर्स are the tributaries of the Sindhu River? So again, rivers are hot topic for MPSC prelims. 2 or 3 questions generally come on the topic river. So this is question from Indian geography because they are asking you about Sindhu River. Tributaries of Sindhu River. Last year, Indus Water Treaty was in news. So there was a question on Sindhu River. कोणकोणत्या ट्रिब्युटरी आहे बघा? झेलम, चेनाब, कोसी, सतलज. So कोसी, you know Kosi is a tributary of river Ganga, so this option is wrong. Then Gandak, Kosi, Ghagra, Son, so all these tributaries are of river Ganga. Okay, so this option is also wrong. Then C, Satluj, Bias, Ravi and Chenab. Yes, C is correct. All these tributaries are of river Sindhu. Then D is what? Kabul, Khurram, Swat and Jhelum. So these are also the tributaries of रिव्हर सिंधू. NCERT मध्ये दिलेले आहेत. या ज्या आहेत या भारताच्या बाहेर नाही येत आहे. काबूल अफगाणिस्तानची आहे, कुर्राम अफगाणिस्तानची आहे, स्वात अफगाणिस्तान पाकिस्तान मधनं वाहते, राईट. झेलम तर आपल्याला माहिती आहे. सो काय आहे आन्सर? सी आणि डी. काय विचारले? विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्हर्स आर द ट्रिब्युटरीज ऑफ सिंधू रिव्हर? सो ए नाहीये डेफिनेटली, बी नाहीये डेफिनेटली, ए नाहीये डेफिनेटली. सो आन्सर काय आहे? सी आणि डी करेक्ट आहे. सो रिव्हर सिंधू. सो सिंधूवर प्रश्न विचारलेला आहे. मग आता नेक्स्ट क्वेश्चन ते काय विचारू शकतात की सिंधू रिव्हर ओरिजिन कुठे आहे? सिंधू रिव्हरला तिबेटमध्ये काय म्हणतात? सिंधू रिव्हर भारताच्या कोणत्या युनियन टेरिटरीमधनं वाहते? फक्त लद्दाखमधनं वाहते? कोणत्या 2 पर्वतरांगांच्या मधनं वाहते? सिंधूची सर्वात मोठी उपनदी कुठली आहे? चेनाब आहे, ठीक आहे, ज्याला चंद्रभागा असं सुद्धा म्हणतात. सर्वात लांब उपनदी कुठली आहे? सतलज आहे, ठीक आहे. सो हे फॅक्ट महत्वाचे आहेत कारण सिंधू नदी महत्वाची आहे, त्याच्यावर प्रश्न विचारलेला आहे. सो ट्राय टू रीड मोर अबाउट सिंधू रिव्हर, ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, सो याचा आन्सर आहे पर्याय क्रमांक 2. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे बघा भारतीय घटक राज्य. काय विचारले त्यांनी? मॅच द इंडियन स्टेट्स युनियन टेरिटरी विथ देअर सेक्स रेशिओ. अगेन 2011चा सेन्सस. तिसरा प्रश्न आहे. पहिल्यांदा त्यांनी विचारला होता राजस्थान बद्दल लिटरसी, त्यानंतर विचारला होता सेक्स रेशिओ, हा विचारलेला. सो तिसरा प्रश्न आहे हा, ठीक आहे, अबाउट 2011ची जनगणना. सो 2011 सेन्सस केली नसेल तर करा. अगेन इथे पण तेच लॉजिक आहे. तुम्हाला सगळ्याच राज्यांचे सेक्स रेशिओ करायचे आहेत का? नाही, सगळ्यांचे करू नका. हायेस्ट, लोएस्ट आणि महाराष्ट्राचं किती आहे एवढ्या 3 गोष्टी तरी तुम्हाला माहित पाहिजे. बघा आपल्याला माहिती आहे स्टेट दिलेले आहेत केरला, तमिळनाडू, पुडुचेरी आणि आंध्र प्रदेश. बरोबर आहे. आपल्याला माहित पाहिजे, तुम्हाला हा अभ्यासाचा भाग आहे की हायेस्ट हायेस्ट सेक्स रेशो कोणाचा आहे भारतामध्ये? तर तो आहे केरळाचा. हायेस्ट सेक्स रेशो आहे केरळाचा. सो इथे सर्वात हायेस्ट काय आहे? 996, 1037, 1084, 993. हायेस्ट काय आहे? 1084. याचा अर्थ एचा आन्सर काय असणार आहे? 3. बरोबर आहे. आणि तुमचं आन्सर येत आहे, ठीक आहे. आयोग असं म्हणतोय का की तमिळनाडूचा पाठ करा, पुदुचेरीचा पाठ करा? नका पाठ करू, ठीक आहे. बट तुम्हाला हायेस्ट माहित पाहिजे. हायेस्ट सेक्स रेशिओ ऑफ स्टेट केरला, हायेस्ट सेक्स रेशिओ ऑफ युनियन टेरिटरी जर विचारलं, आन्सर काय असणार आहे? पुदुचेरी, ठीक आहे. हायेस्ट लिटरसी स्टेट केरला, हायेस्ट लिटरसी युनियन टेरिटरी लक्षद्वीप आहे. तसंच हायेस्ट सेक्स रेशिओ आहे युनियन टेरिटरीचा, तो आहे पुडुचेरी. सो सीचं बघा 2 आहे आन्सर, सीचं 2 आहे. आणि तुम्हाला मग बीचं तमिळनाडूचं 1 996 मिळून जाते आणि आंध्र प्रदेशचं 993. ओके. बघा तिसरा प्रश्न आहे 2011ची जनगणना. सो लेटेस्ट आता ही सुरू आहे, त्याचे आकडे नंतर येतील. सो या वर्षी सुद्धा तुम्हाला 2011च्या जनगणनेमधूनच क्वेश्चन येणार आहे, ठीक आहे. सो लिटरसी आपण केलेला आहे, सेक्स रेशिओ आपण केलेला आहे, ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, सो याचा आन्सर आहे पर्याय क्रमांक 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिझन ऑफ द स्टॉर्म्स इन अरेबियन सी
अँड बे ऑफ बेंगॉल ऑन द बॉर्डर ऑफ द इंडियन पेनिन्सुला. बघा, ट्रॉपिकल सायक्लॉनवर एक प्रश्न येऊन गेलेला आहे. हा अगेन ट्रॉपिकल सायक्लॉनवर प्रश्न आलेला आहे. सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑन ट्रॉपिकल सायक्लॉन. काय विचारले बघा, त्यांनी कारण विचारलेलं आहे अरबी समुद्र आणि बे ऑफ बेंगॉल याच्यामध्ये हे स्टॉर्म्स काय येत आहेत. फर्स्ट, ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर अँड इन्क्रीज इन एअर प्रेशर. सो हे ॲब्सोल्युटली रॉंग आहे. ठीक आहे, कारण आपल्याला माहिती आहे की जे ट्रॉपिकल सायक्लॉन जे आहेत, जे अरेबियन सी आणि बे ऑफ बेंगॉलमध्ये जनरेट होतात, त्याच्यामध्ये काय आहे, एअर प्रेशर जो आहे सेंटरमध्ये एअर प्रेशर कमी असतो आणि बाजूला एअर प्रेशर जास्त आहे. अँड एअर ऑलवेज मूव्ह फ्रॉम हाय प्रेशर टू लो प्रेशर, हाय प्रेशर टू लो प्रेशर, हाय प्रेशर टू लो प्रेशर, आणि मग ते काय आहे, वादळ सुरू होतं. सो ड्यू टू इन्क्रीज इन टेम्परेचर अँड डिक्रीज इन प्रेशर. सो हे त्याचं करेक्ट आन्सर आहे. इन्क्रीज इन टेम्परेचर अँड एअर प्रेशर हे चुकीचं आहे. बघा, 3 आणि 4 जे आहे ना, हे सायंटिफिकली रॉंग आहे. कारण आपण लेक्चरमध्ये करतो, इक्वेशन करतो आपण, काय आहे, जेव्हा हाय टेम्परेचर असतो तेव्हा काय असतो, प्रेशर लो प्रेशर असतो. अँड व्हेन देर इज लो टेम्परेचर, प्रेशर विल बी ऑलवेज हाय अँड एअर ऑलवेज मूव्ह फ्रॉम हाय प्रेशर टू लो प्रेशर. सो हे 2 इक्वेशन आपण लेक्चरमध्ये करतो, हे तुम्हाला माहिती असू द्या. 3 आणि 4 ॲब्सोल्युटली रॉंग आहे आणि 1 त्यांनी चेंज केलेला आहे. सो इथे करेक्ट आन्सर काय आहे, स्टेटमेंट नंबर 2. ओके, सो बघा, दुसरा प्रश्न आहे ट्रॉपिकल सायक्लॉनवर. सो सायक्लॉन हा टॉपिक महत्वाचा आहे. सायक्लॉनला वेगवेगळ्या सीजमध्ये वेगवेगळे नावं आहेत. विली, हरिकेन. ठीक आहे, ते एकदा बघून घ्या. राईट, ट्रॉपिकल सायक्लॉनचे क्रायटेरिया बघून घ्या की दॅट ट्रॉपिकल सायक्लॉन जनरेट्स ओनली ऑन वॉटर. ठीक आहे, जमिनीवर हा तयार होतोय का, नो, इट कॅनॉट बी क्रिएटेड ऑन लँड. इट इज जनरेटेड ओनली अँड ओनली ऑन सरफेस, सी सरफेस. राईट, पाणी असेल तरच असं काय आहे, जनरेशन आहे. करेक्ट आन्सर आहे याचा पर्याय क्रमांक 2. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे कळसुबाई. ठीक आहे, कळसुबाई इज द हायेस्ट माउंटेन पीक इन महाराष्ट्र लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस. सो इझी क्वेश्चन आहे. ऑलरेडी MPSC has asked many questions on Kalsubai. They have asked you about the height of Kalsubai, 1646 meter, you should know. They have also asked कि Kalsubai is located on which district, you should know, Ahilyanagar. Moreover, they have asked Kalsubai is located in which taluka of Ahilyanagar. Taluka name is what? Akola. ठीक है, अकोले, सॉरी, अकोले. अकोले इज अ तालुका इन अहिल्यानगर. अकोला वी हॅव डिफरंट डिस्ट्रिक्ट. ठीक आहे, सो अकोले तालुक्यामध्ये आहे कळसुबाई. हाईट त्याने विचारलेला आहे. इथे इझी क्वेश्चन विचारलेला आहे की विच इज द माउंटेन रेंज. ठीक आहे, सो माउंटेन रेंज इज व्हॉट, सह्याद्री, शंभू महादेव, सातपुडा, बालाघाट. सो माउंटेन रेंज इज व्हॉट, सह्याद्री, नॉट सातपुडा, नॉट बालाघाट अँड नॉट शंभू महादेव. ठीक आहे, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ऑल्सो पुढचा प्रश्न काय असू शकतं, दे कॅन आस्क यू अबाउट सातपुडा. हायेस्ट पीक ऑफ सातपुडा. What is the highest peak of Satpura? It is Dhupgarh in Madhya Pradesh. So you should also know about Vairat in Nandurbar. ठीक आहे, तोरणमाळ डोंगर रांग. त्यानंतर you should also know about Shambhu Mahadev. Where is the exact location? Ghats of each mountain range you should also prepare for. ठीक आहे, so this is the question from Maharashtra geography. First question from Maharashtra geography. Then they have asked you about world geography, oceans and trenches. ठीक है, मैच द पेयर, मैच द फॉलोइंग ओशियन अँड ट्रेंचेस. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ट्रेंचेस? गर्ता आहे. द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशियन्स इज कॉल्ड एज व्हॉट, ट्रेंचेस. पॅसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन अँड आर्टिक ओशन. अँड हियर जावा, मरियाना, युरेशियन ट्रेंच आणि पोर्तो रिको. सो एज अ मॅटर ऑफ फॅक्ट यू शुड नो deepest trench of world. Deepest trench is what? Mariana Trench. So the depth is almost 12 kilometer. Okay, it is deeper than Mount Everest. Mount Everest's height is 8,000 meter, 8,848 meter. ठीक आहे, याची किती आहे? 12,000 meter. That means 12 kilometer, and it is located in what? Pacific Ocean. So this is the basic general knowledge fact we know from school days. ठीक आहे, सो ए चा आन्सर काय आहे? 2. ए चा आन्सर आहे 2. सो इथे 3 आणि 4 ऑप्शन आहेत बघा. देन वी ऑल्सो नो जावा. ठीक आहे, वी नो जावा is an island of Indonesia. Indonesia is located in what? Indian Ocean. So Java Trench कुठला असणार आहे? Indian Ocean. C चा आन्सर आहे 1. सो C चा आन्सर आहे 1. राईट, सो काय उरलेला आहे? पर्याय क्रमांक 3. सो व्हॉट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3.
पॅसिफिक ओशन मरियाना ट्रेंच, अटलांटिक ओशन प्युर्तो रिको, इंडियन ओशन जावा ट्रेंच अँड आर्टिक ओशन युरेशियन ट्रेंच. ठीक आहे. सो हे माहिती असणं अपेक्षित आहे. सोपा क्वेश्चन आहे, अगेन हा रिपीट झालेला आहे. ठीक आहे. मरियाना याच्या अगोदर सुद्धा विचारलेला आहे आयोगाने. पर्याय क्रमांक 3 याचं उत्तर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अगेन मॅपिंग आहे. बघा पहिला जो प्रश्न होता आपला दाफदर गुआरमोटा, तो मॅप बेस्ड क्वेश्चन होता. तुम्ही जर व्यवस्थित मॅपिंग करत असाल तुमचा प्रश्न आला असता. हा पण त्याच बेसिसवर आहे, मॅप बेस्ड क्वेश्चन ऑन इंडियन जॉग्राफी. ठीक आहे. द ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर इज गोइंग थ्रू विच स्टेट्स ऑफ इंडिया. याच्या अगोदर आयोगाने विचारलेला आहे ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर पासेस थ्रू हाऊ मेनी स्टेट्स. प्रश्न येऊन गेलेला आहे. मग त्याचा पुढचा प्रश्न काय आहे, हा आहे की कोणकोणत्या राज्यांमधनं आहे. ठीक आहे. सो ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर आपण लेक्चरमध्ये पाहतो. ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर काय आहे, भारताला इक्वल हाफ मध्ये डिवाइड करतोय. ठीक आहे. मग आपण लक्षात ठेवतो 8 आपण असं लिहितो 8. ठीक आहे ना. 8ला तुम्हाला जर हे करायचं असेल इक्वल हाफ मध्ये त्याला कट करू शकतो आपण. सो लक्षात ठेवा ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया. ठीक आहे. 8 स्टेट्स आहे. मग कुठली आहे बघा, गुजरात, MP, त्रिपुरा, मिझोराम. महाराष्ट्र नाहीये. ठीक आहे. महाराष्ट्र आपण महाराष्ट्रीयन आहोत, सो वी शुड नो महाराष्ट्रामधनं काही कर्कवृत्त जात नाहीये. सो तुम्ही 2 इझिली कॅन्सल करू शकता. आणि बिहार पण काय आहे, एकदम नॉर्थला आहे, भारताच्या मध्यातून जातोय. सो बघा पहिलं स्टेट आहे गुजरात, मग आहे राजस्थान, मग आहे मध्य प्रदेश, मग आहे छत्तीसगड, मग आहे झारखंड, मग आहे वेस्ट बेंगॉल, मग आहे त्रिपुरा आणि मिझोराम. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक आहे. 8 स्टेट्स मधनं जाते. आणि कोणकोणते स्टेट्स आहेत तुम्हाला माहित पाहिजे. ठीक आहे. आपण लेक्चरमध्ये निमॉनिक सुद्धा तयार करतो की देर आर 2 स्टेट्स इन इंडिया विच शेअर्स बोथ लँड बॉर्डर अँड मेरिटाईम बॉर्डर. गुजरात आहे आणि वेस्ट बेंगॉल. लँड बॉर्डर इंटरनॅशनल लँड बॉर्डर पण आहे पाकिस्तान सोबत, आणि इकडे वेस्ट बेंगॉलचे बांगलादेश सोबत, आणि त्यांना समुद्र किनारा पण आहे. ठीक आहे. 8 असे स्टेट्स आहेत. ठीक आहे, की ज्यांच्याकडनं कर्कवृत्त जात आहे. त्यानंतर यू शुड ऑल्सो नो की जे भारताचं जे लॉन्जिट्यूड आहे इंडियन स्टँडर्ड टाइमचं, सो ते 5 राज्यांमधनं जात आहे. मग ती कोणती राज्य आहेत, राईट. सो तसा प्रश्न तुम्हाला पुढे येऊ शकतो. सो ऑल्सो लाईक प्रश्न PYQ अनालिसिस महत्वाचा आहे, हे अँसर पण महत्वाचं आहे. बट ट्राय टू गेस की पुढचा प्रश्न आयोग काय विचारेल. ठीक आहे. ते सुद्धा महत्वाचं आहे. सो याचा आहे पर्याय क्रमांक 1 उत्तर. पुढचं आहे अगेन बायोस्फिअर रिझर्व्ह, नॅशनल पार्क, वाईल्ड लाईफ सँक्च्युरी. 1 ते 2 प्रश्न फिक्स आहेत, दरवर्षी आहेत. हे सुद्धा प्रश्न त्याच बेसिसवर आहेत. दे आर आस्किंग यू अबाउट बायोस्फिअर रिझर्व्ह अँड देअर इस्टॅब्लिशमेंट इयर. बघा 18 आहेत बायोस्फिअर रिझर्व्ह भारतातले. मग सगळेचे सगळे बायोस्फिअर रिझर्व्ह पाठ करायचे आहेत का, नाही. सगळेचे सगळे पाठ नाही करायचे. तसं आपण हायएस्ट आणि लोएस्ट करतो तसंच तुम्हाला माहित पाहिजे. आणि आयोगाने ऑलरेडी विचारलेलं आहे की विच इज द फर्स्ट बायोस्फिअर रिझर्व्ह इन इंडिया. आन्सर वॉज निलगिरी. आन्सर इज निलगिरी. सो काय आहे, निलगिरी आहे. सो बघा पहिलं 11, 8, 89 आणि 86. सो पहिलं आहे, याचा अर्थ काय असणार आहे, 1986, राईट. सो निलगिरी 86, एचा आन्सर आहे 4. आणि फक्त एकाच ऑप्शन मध्ये एचा आन्सर 4 आहे आणि तुमचं आन्सर येऊन जात आहे. ठीक आहे. सो हा प्रश्न आलेला आहे. मग सगळेच बायोस्फिअर रिझर्व्ह घेऊन त्यांचं एस्टॅब्लिशमेंट इयर पार्ट करत नका बसू. दॅट विल बी अ रॉंग स्ट्रॅटेजी. आयोग तुम्हाला काय अभ्यास करायचा हे सुद्धा समजते. सो निलगिरी तुम्हाला माहित पाहिजे. आणि सर्वात पहिलं आहे हे तुम्हाला माहित पाहिजे. याच्यामध्ये सर्वात पहिलं काय आहे, 86, राईट. सो त्याचा आन्सर आहे हे. सो सुंदरबन जे आहे, सुंदरबन बायोस्फिअर रिझर्व्ह कुठे आहे, वेस्ट बेंगॉलमध्ये आहे. त्याचं इयर काय आहे, 1989. कच्छ जे आहे ते आहे गुजरातमध्ये. ते कधी आहे, 2008चं. त्यानंतर पन्ना आहे 2011चं. मग तुम्हाला हे विचारलेत ना, मग याच्याबद्दल थोडंसं अजून माहिती घ्या की पन्ना कुठे आहे. पन्ना आहे MP मध्ये. पन्ना इज व्हेरी फेमस फॉर डायमंड्स. देन वी हॅव कच्छ. ठीक आहे. कच्छ कुठे आहे, गुजरातमध्ये आहे. कच्छ काय आहे, लार्जेस्ट व्हाईट सँड डेझर्ट इन इंडिया. बरोबर आहे, लार्जेस्ट व्हाईट सँड डेझर्ट आहे. त्यानंतर वी हॅव सुंदरबन. सुंदरबनचं काय आहे, सुंदरबन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा. मेजॉरिटी ऑफ सुंदरबन इज लोकेटेड इन बांगलादेश. आणि काही भाग ऑलमोस्ट 40% भारतामध्ये आहे, 60% बांगलादेशमध्ये आहे. आणि सुंदरबन हॅज द हायेस्ट नंबर ऑफ रॉयल बेंगॉल टायगर्स. ठीक आहे. सो सुंदरबन तुम्हाला माहित पाहिजे. आणि निलगिरी. सुंदरबन काय आहे बघा, आपण युनेस्कोचं वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स पण करतो. तुम्हाला विचारतात युनेस्कोच्या वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स. सो त्याच्यामध्ये नॅचरल कॅटेगरीमध्ये भारतामध्ये एकूण 7 आहेत.
ठीक आहे, एकूण 7 आहेत. सो त्या 7 पैकी सुंदरबन सुद्धा आहे. मग बाकीचे 6 कोणते आहेत? ग्रेट हिमालयन नॅशनल पार्क, व्हॅली ऑफ फ्लॉवर अँड नंदा देवी, तिसरा आहे केवलादिओ, चौथा आहे मानस, पाचवा आहे काझीरंगा, सहावा आहे सुंदरबन आणि सातवा आहे वेस्टर्न घाट्स. ठीक आहे, जो पश्चिम घाट आहे आपला आहे ते आहे वर्ल्ड हेरिटेज साईट, युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साईट नॅचरल. ठीक आहे, ते 7 आहेत. सो असा प्रश्न तुम्हाला पुढे विचारू शकतात. ठीक आहे, नेक्स्ट काय आहे बघा, रिव्हर कॉन्फ्लुएन्स अँड रिव्हर्स. बघेन महाराष्ट्र जॉग्रफी. सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम महाराष्ट्र जॉग्रफी अँड टॉपिक इज रिव्हर्स. ऑलरेडी एमपीएससी हॅज आस्क्ड, याच्यामध्ये एक ऑलरेडी इंडस रिव्हरवर प्रश्न येऊन गेलेला आहे. हा सेकंड क्वेश्चन आहे ऑन रिव्हर्स. दिस टाइम दे हॅव आस्क्ड यू टू आयडेंटिफाय द कॉन्फ्लुएन्स. कॉन्फ्लुएन्स म्हणजे काय? संगम आहे, जेव्हा दोन नद्या एकत्र येतात. सो काय काय तुम्हाला करायचं आहे? रिव्हर्सचं ओरिजिन करायचं आहे. कुठली पण नदी, त्याचं ओरिजिन काय आहे, त्याची लेंथ काय आहे, ठीक आहे, त्याच्यावर कुठला डॅम आहे का, त्याच्यावर कुठली सिटी आहे का, त्याच्यावर कुठला वॉटरफॉल आहे का. ठीक आहे, सो या गोष्टी तुम्हाला करणं अपेक्षित आहे. ठीक आहे, सो बघा इथे आहे प्रकाशे, मुडावत, माहुली अँड तुळापूर. सो तुळापूर बघा छावा मूवी आला होता, संभाजी महाराज न्यूजमध्ये आहेत आणि त्यामुळे तुळापूरवर प्रश्न आलेला आहे. तुळापूर कुठे आहे? तुळापूर आहे भीमा आणि इंद्रायणी. ठीक आहे, सो पुण्याजवळ तुळापूर हे ठिकाण आहे विच इज अ कॉन्फ्लुएन्स ऑफ भीमा अँड इंद्रायणी. मग भीमेवर प्रश्न आहे ना, सो जस्ट आयडेंटिफाय. भीमा ओरिजिनेट्स फ्रॉम भीमाशंकर. ठीक आहे, इंद्रायणीचा उगम कुठे होतोय? सो यांचा काय संगम आहे? डीचा आन्सर आहे 3. सो डीचा आन्सर आहे 3. ठीक आहे, फक्त तुम्हाला एक जरी माहिती असेल, इफ यू नो ॲटलिस्ट 1, यू विल गेट करेक्ट ऑप्शन. काय आहे करेक्ट आन्सर? ऑप्शन नंबर 2. म्हणजेच काय? प्रकाशे. काय आहे? प्रकाशे, तापी नदी अँड गोमती नदी. मग तापी नदीबद्दल माहिती घ्या की तापी रिव्हर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुलताई हिल्स, बेतुल. ठीक आहे, बेतुल प्लॅट्यू, मुलताई हिल्स, मध्य प्रदेश. अँड देन इट फ्लोज इन टू महाराष्ट्र इन अमरावती डिस्ट्रिक्ट. देन अगेन इट गोज टू MP अँड इट एंटर्स अगेन. हिला काय म्हणतो आपण? खानदेश कन्या म्हणतो. तापी नदीवर उकाई नावाचा डॅम आहे गुजरातमध्ये. अँड देन इट डिस्चार्जेस इटसेल्फ इन व्हॉट? अरेबियन सी. त्यानंतर यू शुड ऑल्सो नो बी काय आहे? मुडावत. मुडावतचा कॉन्फ्लुएन्स काय आहे बघा? तापी आणि पांझरा. ठीक आहे, तापी आणि पांझरा. सो पांझरा नदीच्या किनाऱ्यावर कोणतं शहर आहे? धुळे. प्रश्न येऊन गेलेला आहे. ठीक आहे, तापी नदीवर भुसावळ, पांझरा नदीवर काय आहे? धुळे शहर आहे. राईट. सो या गोष्टी तुम्हाला करायच्या आहेत, या ज्या सांगितल्या. रिव्हर्स जेव्हा टॉपिक येईल, सो या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला करायच्या आहेत आणि ज्याच्यावर प्रश्न आलेले आहेत त्याचा अभ्यास आधी करा. सो सर्च अबाउट तापी, पांझरा, भीमा, इंद्रायणी. राईट. कृष्णा आणि वेण्णा. कृष्णा वेण्णाचं काय आहे इकडे? माहुली. राईट. सीचं काय आहे? माहुली. कृष्णा आणि कोयना. बघा कृष्णा कोयना ऑलरेडी विचारलेला आहे. बघा आपण लेक्चरमध्ये करतो का? लेक्चरमध्ये आपण करतो. काय करतो आपण? KV पंच. म्हणजेच काय? कृष्णा ही मेन नदी आहे. कृष्णा ही मेन नदी आहे आणि तिच्या उपनद्या आहेत. कृष्णा आहे, वेण्णा आहे, कोयना आहे, वारणा आहे आणि पंचगंगा आहे. लक्षात ठेवायला सोपा आहे. KV आणि 5. राईट. सो कृष्णा, वेण्णा, माहुली आहे. कृष्णा, कोयना काय आहे? आपला प्रीतिसंगम. राईट. सो हे सगळे जे आहे हे तुम्हाला माहिती असणं अपेक्षित आहे. सगळ्या त्याच्या ट्रिब्युटरीज. ओके. आणि हे त्याचे जे संगम आहेत, कॉन्फ्लुएन्स जे आहेत हे तुम्हाला माहिती पाहिजेत. राईट. रिव्हर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट टॉपिक. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे बघा. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे 28वा. डॅश मॉन्सून विंड्स ब्लो इन महाराष्ट्र फ्रॉम जून टू सप्टेंबर. सो जून टू सप्टेंबर इझी क्वेश्चन आहे. आपल्याकडे साऊथ वेस्ट मॉन्सून आहे. साऊथ ईस्ट आहे का? नाहीये. साऊथ वेस्ट आहे. नॉर्थ वेस्ट अजिबात नाहीये. नॉर्थ ईस्ट. त्याला मराठीमध्ये आपण म्हणतोय नैऋत्य. राईट ना. इकडनं वारे वाहत आहेत. इन जॉग्रफी वी गिव्ह द नेम from where they are flowing. So these winds are flowing from this direction, north southwest direction. That's why these winds are called as what? Southwest. And in India almost 75% water or 75% rainfall we get from what? This southwest monsoon. Easiest category आहे या क्वेश्चनची. चुकला नाही पाहिजे. नेक्स्ट आहे 29. मोठा आहे बघा. एक इझी झाला का क्वेश्चन? 28 इझी क्वेश्चन होता. हा थोडासा डिफिकल्ट आहे, थोडासा लेंदी आहे. बघा काय आहे? Consider the following statements. The temperature of the troposphere.
सो धिस क्वेश्चन इज फ्रॉम क्लायमेटॉलॉजी. ठीक आहे. ट्रेंच प्रश्न दॅट वॉज फ्रॉम ओशनोग्राफी. ट्रॉपिकल सायक्लोन्सवर 2 प्रश्न आलेले आहेत, दॅट इज फ्रॉम क्लायमेटॉलॉजी. अगेन दिस इज फ्रॉम क्लायमेटॉलॉजी. द टेम्परेचर ऑफ द ट्रोपोस्फिअर जनरली डिक्रीजेस विथ इन्क्रीजिंग ऑल्टिट्यूड. बरोबर आहे. आपण लेक्चरमध्ये शिकतो लेयर्स आहेत, ट्रोपोस्फिअर, स्ट्रॅटोस्फिअर, मिझोस्फिअर, थर्मोस्फिअर आणि व्हॉट एक्झोस्फिअर. मग याच्यामध्ये काय आहे, टेम्परेचर कमी होत जातं, राईट ना. मुंबईला जास्त गरमी आहे, पुण्याला थोडंसं थंड आहे, महाबळेश्वरला अजून थंड आहे, कुलू मनालीला अजून थंड आहे, लद्दाखला अजून थंड आहे, माउंट एव्हरेस्टवर तर बर्फ आहे. ठीक आहे. सो हे काय आहे, टेम्परेचर ऑफ द ट्रोपोस्फिअर जनरली डिक्रीजेस विथ इन्क्रीजिंग अल्टिट्यूड, राईट. The B statement, the troposphere is heated not by absorption of incoming shortwave solar radiation, but by transfer of heat from the Earth's surface. This statement is also correct. So both these statements are correct. So its answer काय आहे, both the statements are correct and second is the correct explanation of the first. ठीक आहे. So जी insolation आहे, insolation will heat the surface of the earth and then earth surface will radiate radiation and that radiation will be absorbed by what, greenhouse gases, and we are getting what, heat. बरोबर आहे. सो ते आहे रिझन. सो आन्सर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आन्सर फॉर दिस. नेक्स्ट आहे लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक टाइप्स इज अ हायड्रस रॉक फॉर्म्ड बाय केमिकल प्रोसेस. सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जिओमॉर्फोलॉजी. In geomorphology we learn about volcano, earthquakes, rocks. ठीक आहे. सो टाइप्स ऑफ रॉक्स, सोपा प्रश्न आहे. व्हॉट दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट हायड्रस रॉक अँड केमिकली फॉर्म. ठीक आहे. हायड्रस रॉक और यू कॅन सी ओव्हर हियर दे आर आस्किंग टू फाइंड आउट व्हॉट, सेडिमेंटरी रॉक. सो याच्यामध्ये बघा, जिप्सम, शेल, ग्रानाइट आणि प्युमाइस. सो ग्रानाइट जो आहे ना, दिस इज अ इग्नियस रॉक. करेक्ट, कॅन्सल झालेला आहे. प्युमाइस इज अ इग्नियस रॉक. ठीक आहे. सो 2 असे कॅन्सल झालेले आहेत. Shell is a sedimentary rock. Gypsum is also sedimentary rock, but they are asking you to identify chemically formed. ठीक आहे. So gypsum आहे, it is chemically formed sedimentary rock. Shell is what, physically formed, mechanically formed sedimentary rock. So हे याचा आन्सर नाहीये. परीक्षेत त्यांनी प्रश्न विचारलेला आहे अबाउट हायड्रस रॉक फॉर्म्ड बाय केमिकल प्रोसेस. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, gypsum. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. ठीक आहे. सो देर आर 15 क्वेश्चन आपण डिस्कस केलेले आहेत. आय होप तुम्हाला एक्झामचं पॅटर्न समजलं असेल, कारण आता लेटेस्ट तुम्हाला एक्झाम द्यायची आहे 26ची. सो याच्यामध्ये बघा, प्रश्न काय विचारलेले आहेत, रिव्हर्स. ठीक आहे. इंडियन जॉग्रफीवर आहेत, महाराष्ट्र जॉग्रफीवर आहेत, क्लायमेटॉलॉजीवर 2 आहेत, सेन्ससवर 3 आहेत. सो फोकस ऑन दॅट. मॅप बेस्ड काही क्वेश्चन्स आहेत आणि सगळे क्वेश्चन्स इझी होते. ठीक आहे. ऑलमोस्ट सगळेच क्वेश्चन इझी होते. सो दॅट्स ऑल फॉर राज्यसेवा प्रिलिम्स 2025 एक्झाम. भेटूयात नेक्स्ट सेशनमध्ये नेक्स्ट इयरला. थँक्यू.